मैं तुसां सारिਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ कि तुसीं अपना कीमती वक्त कट के इत्थे इकट्ठे होए हो, खास करके जिन्होंने इतना सोहना इंतजाम किया, जिहड़े प्रबंधी हैगे ने पंजाब लोक लैब दे वॉलंटियर्स, जिहड़े मैं वैसे हुण कई साल हो गए ने साहिवाल आंदे आ, सो कईयां नूं मैं पछाण नहीं सकदा, ते तुहाडी बहुत मेहरबानी। जिक्र तो कई बार होया कसर साहब का, पर वैसे जरा पूरा भट्ट परिवार है, मुकद्दस भट्ट वड्डे भाई साडे, उन्होंने इस किताब की तस्वीर बनाई। विकास भट्ट जिहड़े साडे मेरे वड्डे भरा लगदे ने, मेरे नाल ही हुंदे ने यूके दे विच, ते जिहड़े नाल पिछले 12 साल तो उन्होंने मैनू कहा कि जेकर तू पंजाबी नाल कोई काम करना है, या जेकर तेरे पंजाबी नाल प्यार हैगा, साहिवाल जरूर जाना चाहिए, वो ही असली घर हैगा। पता नहीं तू लाहौर में की समझदा है या की सीखदा की देख रहा है, तू हजे कुछ नहीं देखिया। ते असल विच जरा प्यार इत्थे मिलिया कई साल हुण हो गए ने, ते जिहड़े लोकां नाल वाह पिया। विकास की गल सही हैगी है कि असली जरा दिल हैगा पंजाब का, वो इत्थे ही दरअसल हैगा। सो अखीर ते सिर्फ कसर भट्ट का नाम ही रह गया, ते वो हुण लफ्ज़ां विच ते तारीफ भी नहीं हो सकती, शुक्रिया भी नहीं हो सकता। इन्होंने इस किताब का छापन का जरा काम हैगा, उन्होंने कथन किया जिम्मेवारी लई। बहुत लोगों ने मैंने कहा कि नहीं किताब सानू दवो, असीं छापना चाहते हैं, या मैं कई बंदियां नाल लाहौर विच भी गल की कि किताब दा, पर असल विच गल्लां ही मुक जाते हैं। जिहड़े कसर भट्ट साहब हैगे ने ते पंजाब लोक लैब, उन्होंने एक काम पूरा दिल नाल किया, पूरी जोश नाल किया, ते इसलिए किताब मौजूद है तुहाडे सामने। ये मेरा काम नहीं हैगा, इकल्ला काम नहीं है, किसी एक बंदे का काम नहीं है। कसर भट्ट साहब वो ना सिर्फ साहिवाल के पंजाब लोक लैब के सदर हैगे ने, साडे वास्ते ते ये ते पूरी दुनिया के प्रधान हैगे ने पंजाब लोक लैब दे। असीं सिर्फ इन्हां दे नुमाइंदे हैगे जिहड़े वलैत विच बैठे हुए। इस किताब नूं छाप के पंजाब लोक लैब ने मेरा मान तो वधाया, पर असल जी किताब होंगी है वो एक बंदे का काम नहीं होंदा। असी एवें साडा हुआ हैगा या साडा ईगो की गल होंदी है, या असल एक दौर नाल भी जुड़िया है कि असी अपना नाम लिख लेंदा है, ते मेरा मैं देख के ही मैनू शर्म आती है कि मेरा ही नाम इत्थे लिखिया होया, क्योंकि बहुत बंदियां ने इस दे विच बहुत बंदियां दा हिस्सा हैगा इस किताब दे विच। ते दरअसल हर एक किताब दे विच कई बंदे शामिल होंदे ने, सिर्फ ना ही हुंदा है। ते इह साडे रिवाज ते साडी रवैयत विच सानू पता हुंदा है कि जदों शायर अखीर ते नाम लिखदा है, मैं इस किताब विच भी जिक्र हैगा, बुल्ले शाह साहब का नाम बहुत बारी इस्तेमाल होंदा है, ते शायर बुल्ला नहीं हुंदा जिहड़ा शायर सी, पर तुसी वो नाम रख के तुसी कह रहे हो कि सोच इस तरह की हैगी, तो मैं चाहता कि मेरा भी नाम किसी सोच नाल जुड़िया होवे, ते वो जिहड़ी सोच हैगी वो साडी सांझी सोच हैगी है, सांझ पंजाब की जिहड़ी सोच है। दरअसल विच इस किताब का लिखन का वजह एक कहानी, एक वाकया है। मैं 2007 विच पाकिस्तान जो आया, लाहौर दे विच मैनू एक बुजुर्ग मिला, बुजुर्ग मौसीकार, जिसका नाम है भाई गुलाम मोहम्मद चंद। वो एक रवायत का हीरा से हुण वो साडे कोलों विछड़ गए ने, वो पिछले साल ही गुजरे ने, ते वो एक विरसे नाल एक रेत नाल जुड़े हुए ने जिहदा नाम है रबाबी। वो अपने आप को भी रबाबी आखांदे सन, ते ये जिहड़ी रीत हैगी है बाबा नानक
ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਰਹਿਤਲ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਲੈਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਲੈਤ ਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਮੌਸੀਕੀ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਗਾਵਨ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਵਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵੰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਿਰੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ,
ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਦਾ, ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ, ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਮੌਸੀਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਚੰਦ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਣਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸਈਦ ਦੇ ਬੈਠਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਕਫਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਚੰਦ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਰੀਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਉਹ ਛਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਾਪਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਾਪਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਦ ਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੀ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਦਰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਲਿਫ ਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 2 ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠਣ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮਰਾਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੰਡਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੈਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੈਰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ 2-4 ਛੋਟੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।